እንደናችሁ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንግዲህ በዚህ ፕሌሊስት ስር እስካሁን ድረስ ወደ 3 የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ለቅያለሁ። ይሄ አራተኛው ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምናወራው ስለ በጀት ላይን ነው ራይት። ሶ ከዚህ በፊት ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አውርተን ነበረ። አሁን በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ስለ በጀት ላይን ነው የምናየው። ስለዚህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተለይ ደግሞ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ተማሪዎች ጓደኞቻችሁ ቪዲዮዎቹን የቪዲዮዎቹን ሊንክ ሼር በማድረግ በማጋራት ለጓደኞቻችሁ ውለታ መዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ሶ ኢንዲፈረንስ ከርቭን ዲፋይን አድርገን ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ። ምንድነው ያለው? ኢንዲፈረንስ ከርቭ different combination of two goods that can give the same levels of satisfaction ያለው right. So indifference curve only tell us about consumer preference ነው ማለት ነው። ስለ consumer preference ስለ consumer utility ብቻ ነው የሚያወራው። So for any two goods but they cannot show which combination of the two goods will be bought right. ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከሚያሳየን ፕሪፈራንስ ነው ዩቲሊቲ ነው። ነገር ግን የትኛው ፖይንት ላይ ያለው ኮምቢኔሽን እንደሚገዛ እንደሚመረጥ ግን የሚነግረን ነገር የለም ማለት ነው። along the same indifference curve ዲፈረንት ኮምቢኔሽኖች አሉ። ሁሉም ኮምቢኔሽን ደግሞ የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን the same ነው ብለናል። ስለዚህ የትኛውን ነው የሚመርጠው የሚለው አናውቅም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያለ እያንዳንዱ ፖይንት የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን the same ነው። ነገር ግን ያንን አኳየር ለማድረግ ያንን ለማግኘት ደግሞ የምናወጣው ወጪ የተለያየ ነው። ምክንያቱም price of the commodity የተለያየ ስለሆነ። So indifference curves only tell us about consumer preferences for any two goods, but they cannot show which combinations of two goods will be bought, right? So in reality, the consumer is constrained by his income. ስለዚህ ኮንሱመሩ ኮንስትሬንት አለበት። ያው ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። but it is subject to the budget constraint and the given price of two commodities or the ongoing price of the two commodities. ስለዚህ ሁለቱ ኮሞዲቲዎች ፕራይሳቸው አለ፣ የኮንሱመሩ ኢንካም አለ። ይሄ ኮንስትሬንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲሊቲው ማክሲማይዝ የሚያደርገው subject to the budget constraint and the price of the two commodity ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ብቻ ተጠቅመን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚያደርግበትን ኦፕቲማል ፖይንት ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ፕሪፈረንስ ነው የሚያሳየው እንጂ የትኛውን ኮምቢኔሽን ነው መጠቀም ያለበት የሚለውን ነገር ከበጀት አንፃር ያለውን ነገር አያሳየንም። So we have the budget line. So the budget line is a set of commodity bundles that can be purchased if the entire income is spent. So አጠር ለማድረግ a budget line is a line that shows different combination of two goods that can be purchased with a given limited budget of the consumer and the market price of the two commodities, right? ስለዚህ ኮንሱመሩ መግዛት የሚችለው ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ኮሞዲቲ ነው ማለት ነው። በጀት ላይን የሚያሳየው ኮንሱመሩ ኢንታየር ኢንከሙን ያለውን ገንዘብ እንዳለ ያለውን ገቢ እንዳለ ሁለት ኮሞዲቲዎችን ለመግዛት የሚያውለው ከሆነ ማክሲመም ሊገዛቸው የሚችላቸው ኮምቢኔሽኖችን የያዘ ላይን ነው። ዲፈረንት ኮምቢኔሽን ናቸው እነዛን የተለያዩ ኮምቢኔሽኖች የያዘ ላይን budget line እንለዋለን። So the budget line is a line that shows different combination of two goods that can be purchased, right? That can be purchased with a given limited price with a given price and with a given limited income of the consumer ነው ማለት ነው። So budget line ለምሳሌ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። So that's why እዚህ ጋር ምን ይላል? In order to draw a budget line facing a consumer, we consider the following assumption. 1. There are only two goods bought in quantity, say X and Y. ስለዚህ ሁለት ኮሞዲቲዎች ብቻ ነው ኮንሱመሩ ይገዛው ብለን አስዩም እናደርጋለን። ያው ከዛ በላይ ከሆነ ስኬች ለማድረግ ስለሚከብደን for sake of simplicity we assume that the consumer purchase or buys only two commodities, that is commodity X and commodity Y. ሁለተኛ each consumer is confronted with the market determined price of commodity X and price of commodity Y. ስለዚህ ፕራይሳቸው በማርኬት ዲተርማይን የተደረገ ነው። ስለዚህ ኮንሱመሩ ፕራይስ ሴተር አይደለም፣ ፕራይስ ቴከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማርኬት ፕራይሱን ይቀበላል። የመጨረሻው the consumer has a known and fixed money income. የኮንሱመሩ ኢንከም known እና fixed ነው፣ ሊሚትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኢንቴንሽኑ? utility maximization subject to the budget constraint of the consumer and the given market price of the two commodities ነው ማለት ነው። So assuming that the consumer spend all of his income on the two goods, let's say X and Y, we can express the budget constraint as M denote የሚያደርገው በዚህ ኬስ በጀት ነው ማለት ነው። price of X times X plus price of Y times Y. So price of X times X ማለት expenditure on commodity X ማለት ነው። የአንዱ ዋጋ የአንዱ price of commodity X ዋጋ
ሲባዛ ለገዛነው numbers of commodity x ማለት ነው። ይሄ ካፒታል x ዲኖት የሚያደርገው commodity xን የገዛነው amount ወይ ደግሞ quantity ነው ማለት ነው። right 10 ከሆነ 10 ገዝተናል ማለት ነው። ፕላስ py times y expenditure on commodity y ነው። py ምንለው price of commodity y ነው። y ደግሞ ምንለው commodity y ን የገዛነው amount ነው ማለት ነው። So by rearranging the above equations we can derive the following general equations of the budget line. Y is equal to m over price of y minus px over price of y times x. ምናልባት ይሄ ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ አብረን መስራት ይችላል እንዴት እንደመጣ ይቻላል መሰለኝ። so በጀት አለን m በጀት ነው ብለናል is equal to በጀታችን ሁለቱ ኮሞዲቲዎች ላይ ስፔንድ ከምናረገው ብር በላይ መሆን የለበትም price of x times quantity of x አለን እዚህ ጋር times quantity of x አለን plus price of y times quantity of y አለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመሩ ኮሞዲቲ ኤክስን ለመግዛት የሚያወጣው ወጪ ሲደመር ዋይን ለመግዛት የሚያወጣው ወጪ ከኢንከሙ ጋር እኩል መሆን አለበት። ዘ ኢንታየር በጀት ኮሞዲቲ ኤክስ እና ዋይን ለመግዛት ተጠቅሟል ብለን ስላሰብን ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ኤም ሪአሬንጅ ስናደርገው ማይነስ ይሄንን ማይነስ ይሄ ኢኳል ሳይንን ሲያልፍ ያው ኔጌቲቭ ይሆናል price of x times x is equal to price of y times y ነው ማለት ነው። ሶ ምንም አይደለም ያደረግነው ሪአሬንጅ ነው ያደረግነው px times x ን ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ማይነስ ሆነ ማለት ነው። ሶ እየፈለግን ያለነው አሁን y ን ከሆነ over price of y over price of y ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። price of y ማድረግ እንችላለን ለዚህ ሁለቱም ሳይድ over price of y አደረግን ስለዚህ ይሄ ይጠፋል ማለት ነው። price of y will be cancelled out by price of y ስለዚህ y ብቻ ይቀረናል ማለት ነው። y is equal to እዚህ ጋር ደግሞ ለጋራ ስለሆነ ያካፈልነው ለየብቻ ማድረግ እንችላለን m over price of y minus px over price of y times x ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። now አሁን if x is equal to 0 ብለን መቀጠል እንችላለን። ምናልባት y ን አግኝተናል xም በዚህ መንገድ ነው ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችለው so if for example if x is equal to 0 right if x is equal to 0 x 0 ከሆነ ኢንታየር ኢንከሙ ኮሞዲቲ y ላይ ነው ማለት ነው ስፔንድ የሚደረገው እዚህ ጋር x 0 ሆነ ማለት ነው right so p times x 0 ነው የሚሆነው m is equal to py times y ነው ወይ ደግሞ የመጨረሻውን ኢኩዌሽን ብንወስድ x 0 ከሆነ 0 times any number so 0 ነው ስለዚህ y is equal to m over price of y ነው። ይሄ ማለት y ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው። so በዚህ ኬዝ y is equal to m over price of y ነው ማለት ነው። በተመሳይ x ኢንተርሴፕትን ደግሞ ከፈለጋችሁ x ን አንገዛም ማለት ነው። ቶታል ኢንከማችን y ላይ ነው የምናውለው ማለት ነው። so if y is equal to 0 if y is equal to 0 ስለዚህ y የሚባል ነገር አንገዛም ቶታል ኢንከማችን ስፔንድ ብናደርገው x ላይ ነው ማለት ነው። so y እዚህ ጋር 0 ከሆነ right ይሄ 0 ከሆነ እቺኛዋን የመጀመሪያዋን ካንስል እናርጋት so 0 times any number 0 ነው m is equal to px times x ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛውም ደግሞ በፎርሙላ ድራይቭ አድርገን የምናመጣው እንደዛው ነው የሚሆነው so x is equal to m over price of x ይሆናል ማለት ነው። so ኢንታየር ኢንከማችንን ኮሞዲቲ x ላይ ብቻ ስፔንድ ካደረግን ማክሲመም ልንገዛ የምንችለው በጀት ኦቨር ፕራይስ ኦፍ y ነው። ኢንታየር ኢንከማችን ደግሞ ኮሞዲቲ x ላይ ብቻ ስፔንድ ካደረግን ማክሲመም ልንገዛ የምንችለው m over price of x አማውንትን ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አክቹአሊ ኮንሱመር ኮሞዲቲ ኤክስን ብቻ ወይ ደግሞ ኮሞዲቲ ዋይን ብቻ ላይ ተጠቀም ይችላል ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘ ቱ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ሁለቱም ፖይንቶች ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕትን ኮኔክት አድርገን የምንስለው ስኬች የምናደርገውን ግራፍ budget line እንለዋለን። it shows different combination of two good that can be purchased with a given limited budget and the market price of the two
ኮሞዲቲስ ነው ማለት ነው right መቶ ኮሞዲቲስ ነው so graphically ምን ያህል ማለት ነው እዚህ ጋር ከለር ልቀይርና ይሄ እዚህ ጋር ኦሪጂን ነው ያለን right here we have the origin እዚህ ጋር ኦሪጂኑ አለን so good y አለን y axis ላይ እዚህ ጋር ደግሞ good x አለን x axis ላይ right so m over price of y ማለት maximum consumer the entire income commodity y ላይ ባይውል ወይ ደግሞ x 0 ከሆነ y ስንት ነው የሚሆነው maximum ሊገዛ ይችላል m over price of y ነው ማለት ነው በተመሳሳይ y ደግሞ እንደገና 0 ከሆነ maximum ሊገዛ የሚችለው x m over price of x ነው ማለት ነው so any point on this budget line is attainable right attainable so and affordable so እዚህ በጀት ላይ ላይ ከሆነ ኮንሱመሩ መግዛት ይችላል ማለት ነው ያለውን ብር አውጥቶ መግዛት ይችላል ከዚህ ውስጥም ከሆነ attainable ነው መግዛት ይችላል ግን ምናልባት inefficient ነው ምክንያቱም ከዚህ በላይ መግዛት ይችላልና ከዚህ ውጪ ግን ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር b አለን ፖይንት b ላይ ግን ኮንሱመሩ መግዛት አይችልም ምክንያቱም የማርኬት ፕራይሱና የኮንሱመሩ ኢንካም ያንን እዚህ ኮምቢኔሽን ላይ እዚህ ፖይንት ላይ ያለውን ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድ እንዲገዛ አይፈቅድለትም ማለት ነው right so ምናልባት ሰመራይዝ ለማድረግ the slope of the budget line is the ratio to prices px over py slope of the budget line ነው so any combination of two good within the budget line ከውስጥ ከበጀት ላይን ውስጥ ከሆነ ቀደም እንዳየነው ፖይንት a ብለን እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው ፖይንት a እንዳየነው ማለት ነው within the budget line ከሆነ ወይ ደግሞ along the budget line ከሆነ attainable ነው along the budget line ከሆነ attainable ነው efficient ነው within the budget line ግን ከሆነ inefficient ነው ነገር ግን attainable ነው መገዛት ይችላል ነው so any combination of two goods outside the budget line such as point b is unattainable and unaffordable right ነገር ግን point b ግን ካላችሁ ያንን levels consume ለማድረግ ወይ income መጨመር አለበት ወይ ደግሞ price መቀነስ አለበት ማለት ነው so እንደምሳሌ ለመውሰድ ያህል let's assume that the consumer has an income of 100 ስለዚህ m ማችን 100 ሆነ ማለት right so m አለን m is equal to 100 ብላችሁ assume አድርጉ so is equal to ሌላ ምን ሰጠን to spend on two good x and y ስለዚህ commodity x እና commodity y የሚባሉ ጉዶች አሉ ማለት right commodity x እና commodity y ስለዚህ ኮንሱመሩ ይሄን 100 ብር commodity x ላይ እና commodity y ላይ ነው spend የሚያደርገው with the price of 3 and 5 respectively ስለዚህ price of x ነው ማለት ነው 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንታችን 3 ይሆናል ማለት ነው right 3x plus ይሄ ደግሞ 5y ይሆናል ስለዚህ ይሄ በጀት ላይን ኢኩዌሽናችን ነው ማለት ነው right በጀት ላይን ኢኩዌሽናችን y is equal to 3x plus 5y ነው ማለት ነው right እዚህ ጋር እንደተቀመጠው 3x plus 5y is equal to 100 ስለዚህ አሁን x ኢንተርሴፕት የምንፈልግ ከሆነ y ኢንተርሴፕት የምንፈልግ ከሆነ እንዴት ነው የምናደርገው ቀደም ባየነው መንገድ ነው so y ኢንተርሴፕት የምትፈልጉ ከሆነ values of x ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ማለት right so x 0 ሲሆን ነው x 0 ሲሆን ማለት ኮንሱመሩ ያለውን ገቢ እንዳለ commodity y ላይ ስፔንድ ሲያደርግ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ m over right m over price of y ማለት ነው so በእኛ ኬስ m ስንት ነው አለ የሰጠን given 100 ነው so it's going to be 100 over what over price of y ደግሞ 5 ነው የሰጠን right 5 ነው የሰጠን ስለዚህ ኮንሱመሩ ያለውን ኢንካም እንዳለ ኮሞዲቲ y ላይ ስፔንድ ቢያደርግ መግዛት የሚችለው ማክሲመም አማውንት ስንት ነው ማለት ነው 20 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ y ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው በተመሳሳይ መንገድ ነው እዚህ ጋር የምናደርገው x ኢንተርሴፕትም ስንል እዚህ ጋር y 0 ነው ማለት ነው so y 0 ከሆነ ኮንሱመሩ ኢንታየር ኢንካሙ ምን ላይ ነው ማለት ነው ስፔንድ የሚያደርገው ኮሞዲቲ x ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው m over right m over price of x ይሆናል ማለት ነው m over price of x ይሆናል ማለት ነው so m ስንት ነው የሰጠን በጀታችን 100 ነው so it's going to be 100 over price of x ደግሞ የሰጠን ስንት ነው 3 ነው right so it's going to be 33.3 right so 33.3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x ኢንተርሴፕት አለን y ኢንተርሴፕት አለን ማለት ነው ነገር ግን ኮንሱመሩ ኮሞዲቲ y-ን ብቻ ወይ ደግሞ ኮሞዲቲ x-ን ብቻ ላይ ተጠቀም ይችላል የሁለቱን ኮምቢኔሽን ተጠቀም ይችላል ስለዚህ we have also a numbers of combinations of the two good right the two goods that can be purchased with a given limited budget of the consumer ለምሳሌ ኮንሱመሩ ኮሞዲቲ y-ን 10 ሊጠቀም ይችላል right ኮሞዲቲ y-ን 10 ሊጠቀም ይችላል ስለዚህ price of y ስንት ነው 5 ነው
ሶ 5 ታይምስ 10 50 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮሞዲቲ ኤክስን ተጠቀማል በሚቀረው 50 ብር ነው ማለት ነው ስለዚህ 50 ሲካፈል ለ3 እናደርጋለን 16.6 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ ኮንሱም ሊያደርግ ይችላል ኮሞዲቲ ዋይ ምናልባት 5 ሊጠቀም ይችላል right so 5 times 5 25 ይሆናል ስለዚህ 5 times 5 25 ይሆናል ስለዚህ ኮንሱመር ስንት ብር ይቀርዋል ኮንሱመሩ 75 ብር አካባቢ ይቀርዋል ማለት ነው ምክንያቱም 5 ጊዜ 5 25 ነው ስለዚህ 75 ብር ይቀርዋል ሶ እዚህ ጋር 3 ነው የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ዋጋ ስለዚህ 75 ሲካፈል ለ3 25 ይሆናል ማለት ነው right 25 ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ያለን በጣም ብዙ ኮምቢኔሽን ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ሁለቱን በጀት ላይን ስንሰራ መጀመሪያ y ኢንተርሴፕትን እና x ኢንተርሴፕትን ነው የምንፈልገው ሶ y ኢንተርሴፕትን ስንፈልግ x 0 ይሆናል x ኢንተርሴፕትን ስንፈልግ y 0 ይሆናል ሶ ኢንተር ኢንከሙን ኦን ኮሞዲቲ y ላይ እና ኮሞዲቲ x ላይ ስፔንድ ሲያደርግ ማክሲመም ሊገዛ የሚችለውን አማውንት ነው የምናገኘው ሁለቱን ኮምባይን ደግሞ ስናደርግ different combination of the two goods that can be purchased with the given limited budget of the consumer and the given market prices እናገኛለን ማለት ነው ሌላኛው ስለ change in income ነው so if the income of the consumer changes keeping the price of the commodities unchanged the budget line also shifts or changes so እዚህ ጋር ምንድነው ያለው የፕራይሶቹ የኮሞዲቲዎቹ ፕራይስ ሪሜን ኮንስታንት ሆኖ በጀት shift ቢያደርግ ወይ በጀት change ቢያደርግ budget line ላይ ምን አፕን ያደርጋል ነው so obviously budget change ካደረገ the budget line shift ያደርጋል ለምሳሌ በቀደሙ ኤግዛምፕል y ኢንተርሴፕታችን የነበረው 20 ነው በጀታችን 100 ነበረ y ኢንተርሴፕታችን 20 ነው የነበረው x ኢንተርሴፕት ደግሞ የነበረው 33.3 ነው right now assume that budget of the consumer increases from 100 100 ነበር ቀደም የሰጠን given ወደ 200 ቢሄድ budget line ላይ ምን አፕን ያደርጋል ሁለቱም ኢንተርሴፕቶች ይቀየራሉ right 20 የነበረው በጀት ላይን ደብል ስላደረገ 40 ይሆናል ምክንያቱም አሁን ምንድነው ማለት ነው 200/5 ስለሚሆን ማለት right 33 የነበረው 66 ይሆናል ማለት right ፖይንት ምናልባት 6 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጀት ላይን አውትዋርድ shift አደረገ ማለት ነው ኢንካም ቼንጅ ሲያደርግ ቢቀንስስ ኖሮ ኢንካም ለምሳሌ ከ100 ወደ 50 ቢሄድስ ኖሮ budget line inward shift ያደርጋል ማለት ነው በዛ ጊዜ ከ100 ወደ 50 ሲሄድ budget line inward shift ያደርጋል so price of y 5 ነው ስለዚህ 50/5 is going to be 10 ይሆናል ማለት ነው y intercept እዚህ ጋርም 50/3 ነው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ 100/3 የነበረው አሁን 50/3 ነው የሚሆነው ስለዚህ ምናልባት 16 ነጥብ something ኤግዛክት ቁጥር ምናልባት ትክክል ላልሆን ይችላል 16 ነጥብ ምናልባት 6 ሊሆን ይችላል ማለት ነው right so income ከቀነሰ budget line inward shift ያደርጋል income ከጨመረ ደግሞ budget line outward shift ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛው changing price ነው changing price so changing price ሁለት አይነት አለ አንደኛው ሁለቱም ኮሞዲቲዎች ፕራይሳቸው proportionally equally change ሲያደርግ equal direction ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አንደኛው ኮሞዲቲ ብቻ ፕራይሱ change ሲያደርግ ነው ሁለቱም ኮሞዲቲዎች ፕራይሳቸው በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ከጨመረ ወይ ከቀነሰ budget line shift ነው የሚያደርገው right budget line shift ነው የሚያደርገው ነገር ግን የአንደኛው ፕራይስ ብቻ ከጨመረ ወይ ከቀነሰ budget line rotate ነው የሚያደርገው so changing price an equal increase in the price of the two goods shifts the budget line inward since the two goods becomes expensive so the consumer can purchase the lesser the amount of the two goods on the other hand an equal reduction in the price of the two goods will shift the budget line outward ስለዚህ equal reduction equal increase in the price of two goods ከሆነ budget line inward shift ያደርጋል ለምሳሌ ከ100 right budget lineአችን 100 ነበረ ቀደም በጀታችን 100 ነበረ price of x ስንት ነበር የነበረው price of x የሰጠነው 3 ነበረ right and price of y ደግሞ given አድርገን የሰጠን የነበረው price of y 5 ነበር የነበረው right price of y is equal to 5 ነበረ አሁን ኢኳሊ ሁለቱም ቼንጅ ቢያደርጉ ለምሳሌ ይሄኛው ከ5 ደብል ቢያደርግና 10 ቢሆን right ይሄ ደግሞ ከ3 ደብል ቢያደርግና 6 ቢሆን በጀት ላይኑ ላይ ምን አፕን ያደርጋል በጀት ላይኑ ስሎፕ አይቀየርም በዚህ ኬዝ ምክንያቱም ስሎፕ x/py ነው 3/5ም 3 ነበር ይሄ ወደ 6 ነው ይመጣል ያልኩትኝ ጋሜ ልጻፈው
እቺኛዋን ካንሰል እናደርጋትና ደብል ሲያደርግ ወደ 6 ይመጣል። ሶ 3/5ም 6/10ም ስሎፓቸው እንትኑ ሪዛልት የምናገኘው ሪዛልት ዘ ሴም። አሁን በጀቱ የኮንሱመሩ በጀት 100 ነው ብለናል right? ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ኦሪጂናል በጀት ላይን ከሆነ M100 የነበረበት ማለት ነው። በጀት 100 የነበረበት ከሆነ ኢንተርሴፕታችን እዚህ ጋር ያለን ስንት ነው? 20 ነው። 20 ነው እዚህ ጋር ያለን ኢንተርሴፕት። እዚህ ጋር ደግሞ ያለን ደግሞ ኢንተርሴፕት 33.3 ነው የነበረው። አሁን ይሄ ኦሪጂናሉ ነው። አሁን ፕራይስ ቼንጅ ያደረገ ኢንካም ቼንጅ አላደረገም፣ ነገር ግን ፕራይስ ቼንጅ ያደረገ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ 6 ሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር 100/3 የነበረው አሁን 100/6 ይሆናል ማለት ነው right? 100/6 ይሆናል። ሶ 60.6 ይሆናል ማለት ነው right? 60.6 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 100/5 የነበረው አሁን 100/10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 10 መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ ኢንካም ቼንጅ ባያደርግ እንኳን ፕራይስ ኢኳል ፕሮፖርሽን ከጨመረ በጀት ላይን ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ፕራይስ ቀንሶስ ቢሆን ነው ምናልባት ከላይ ያደረኩትኝ ቀንሶ ቢሆን ለምሳሌ ይሄ 1.5 ቢሆን ኢኳሊ በሃፍ ከቀነሰ ይሄኛው ደግሞ 2.5 ቢሆን right? ፕራይስ ቢቀንስ ደግሞ ወር ላይ ያደረኩት ያው ሲቀንስ ያለውን ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ወርታች ባደረገው ጥሩ ነበረ። ኤኒዌይስ ሲቀንስ 1.5 ቢገባ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ደግሞ 2.5 ቢሆን ሁለቱም ባይ ሃፍ ነው የቀነሱት right? ስለዚህ በጀት ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንካሙ ቼንጅ ባያደርግም ፕራይሶቹ ስለቀነሱ አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 100 ሲካፈል ለ2.5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 40 ይሆናል ማለት ነው right? ደብል ያደርጋል 40 ሶ 40 ጊዜ 2 ያው 80 ነው። 0.5 ጊዜ 40 ደግሞ 20 ነው። ስለዚህ 100 ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ስንት ማለት ነው? 66.6 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው right? ስለዚህ በጀት ላይን በጀት ቼንጅ ባያደርግም right? በጀታችን ቼንጅ ባያደርግም ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ፕሮፖርሽናሊ ከጨመረ ወይ ከቀነሰ በጀት ላይን ኢንዋርድ እና አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል። ፕሮፖርሽናሊ ከጨመረ ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል። ፕሮፖርሽናሊ ከቀነሰ ደግሞ አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን አንዱ ፕራይስ ብቻ ቼንጅ ቢያደርግስ የአንዱ ኮሞዲቲ ፕራይስ ብቻ ቼንጅ ቢያደርግ so the impact of an increase or decrease in the price of one of the two goods keeping the price of the other goods and the income constant right? ለምሳሌ የቀደሙ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ያው በጀት 100 ነው የነበረው right? m is equal to 100 የነበረው በጀት 100 ነው የነበረው። price of x 3 ነው የነበረን። price of y ደግሞ 5 ነው የነበረን። price of y 5 ነው የነበረን። price of x ደግሞ 3 ነው የነበረን። ሶ በዚህ ኬዝ ኦሪጂናል ኢንዲፈረንስ በጀት ላይን ከርቫችን የመጀመሪያው ነው ብንል እዚህ ጋር y ኢንተርሴፕት አለን 20 ነበር የነበረው። x ኢንተርሴፕት ደግሞ 33.3 ነው የነበረው። ምክንያቱም ፕራይስ ኦፍ x 3 ነው ሶ 100/3 ነበር ማለት ነው። አሁን ፕራይስ ኦፍ x ቢቀንስስ ወደ ፕራይስ ኦፍ x1 ፕራይስ ኦፍ x ምናልባት ፕራይም እናድርግበት ፕራይስ ኦፍ x ፕራይም ሆኖ ወደ 2 ቢመጣስ right? ወደ 2 ቢመጣ y ቼንጅ ስላደረገ የy ኢንተርሴፕት ቼንጅ ያደርጋል። የx ኢንተርሴፕት ግን ቼንጅ ያደርጋል። አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? m over a new price ነው የሚሆነው። a new price ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 100 በጀት ኦፍ ዘ ኮንሱመር ነው ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የነበረው 100/3 ነው የነበረው። አሁን ግን 100/2 ነው። ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ ቀንሷል ማለት ነው 50 ሆነ ማለት ነው right? ሶ በዚህ ኬዝ በጀት ላይን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሮቴት ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ ኤክስ አክሲስ ላይ ኢንተርሴፕቱ ይቀየራል። ፕራይሱ ስለቀነሰ ኢንተርሴፕቱ ይጨምራል ማለት ነው። ዋይ ላይ ግን ምንም የሚመጣው ቼንጅ የለም። በተመሳሳይ ነው የዋይም ቼንጅ ቢያደርግ ኤክስ ሪሜን ኮንስታንት አድርጎ ዋይ ፕራይሱ ከቀነሰ አውትዋርድ ሮቴት ያደርጋል። ዋይ ፕራይሱ ከጨመረ ደግሞ ኢንዋርድ ሮቴት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል በጀት ላይን። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በጀት ላይን እና ኢንዲፈረንስ ከርቭን ሁለቱን በጋራነት በመጠቀም ኢኩዌን ፖይንት ዩቲሊቲ ማክሲማይዚንግ ሌቭልስ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ኦፕቲማል ኮንሰምፕሽን ፖይንት እንዴት ድራይቭ እንደምናደርግ
ማቴማቲካሊ ዊዝ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል እናያለን። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ በቴሌግራም በፌስቡክ ሊንኩን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ